اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد کے بعد ایک صورت ملانے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ رکوع رکع سے ہے، جھکنا، اور رکوع جو ہے نماز کے اندر ایک خاص ترکیب کے ساتھ جھکنا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جب پڑھتے ہیں، اگر اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو اللہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کر پڑھتے ہیں، اور اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کو باریک رکھتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ، میم کے نیچے زیر آئی ہے اس لیے ہم بسم اللہ جو ہے باریک پڑھیں گے، لیکن جب پہلے زبر اور پیش ہے تو ہم اس کو منہ بھر کر موٹا کر کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اکبر کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سب سے بڑا۔ ہم سب سے بڑا ترجمہ اس کا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی پوری گرامر فعالہ پہ چلتی ہے۔ فعالہ، جب اس کوئی اسم جو ہے فعالہ سے افعالو کے وزن پہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو جو ہے اسم تفضیل، افعلو تفضیلاً، کس کو جو ہے باقی تمام، وہ اسم صفت ہے جس کو باقی تمام اسماء جو ہیں ان کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک دفعہ ہم یہ سمجھ لیں گے، پورے قرآن مجید کے اندر یہ جو ہے اسی وزن پہ آئیں گے تو ہم یہی ترجمہ کریں گے۔ اس میں تفضیل، اصغر، جس طرح تھا کہ اکبر سب سے بڑا اور اصغر سب سے چھوٹا، اور افضل سب سے جو ہے افضل، اکرم سب سے زیادہ کرم والا، احسن سب سے زیادہ خوبصورت، اسود سب سے زیادہ کالا، اسفل سب سے زیادہ نیچے، اعلیٰ سب سے زیادہ بلند۔ تو یہ ایک ہی دفعہ سیکھنے کی بات ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو بھی افعالو کے وزن پہ، لیکن جب افعالو پیش ہوتی ہے آخر میں، جب ہم اس پہ رک جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پھر جو ہے جزم دے لیتے ہیں۔ جیسے اکبرو تھا، ہم نے اس کے اوپر جب ہم رک گئے، یہاں پہ سٹاپ کیا تو ہم نے اس کو اللہ اکبر پڑھا۔ تو جب بھی اس وزن پہ افعالو کے وزن پہ آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ فضیلت دیں گے سب اسماء کے اوپر۔ اس لیے اصغر، اکبر سب سے بڑا، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، تو مؤنث کے لیے، بڑے کے لیے کیا آئے گا؟ فعلا کے وزن پہ آئے گا، اس میں کبرا آ جائے گا۔ اصغر سب سے چھوٹا، جب مؤنث کے لیے آئے گا تو صغرا آ جائے گا، جو نام بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح احسن سب سے زیادہ خوبصورت، تو جب مؤنث کے لیے آئے گا حسنا، تو جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب سے بڑا اللہ اکبر۔ ہم نے سب سے بڑا ترجمہ کیوں کیا؟ یہ افعال تفضیلاً ہے، اس میں تفضیل ہے، اس کو تمام باقی اسماء پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم جھک جاتے ہیں، اور جھکتے ہیں جب تو ہم پڑھتے ہیں سبحان، پاک ہے، سبحان مصدر ہے عربی میں، ہم اس کا فعل جو ہے اس کو محذوف کر دیتے ہیں۔ پاک ہے ربی، اصل میں لفظ کیا تھا؟ رب، چھوٹی یہ ساتھ آئی تو یہ واحد متکلم کے لیے آئی، ربی میرا رب۔ اگر یہ رب کے ساتھ نہ لگ جاتا تو ہم یہ جمع متکلم کے لیے آئے تھے، ربنا ہمارے رب۔ تو یہ اصل میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ یا ربی، یا بھی معذوف کر دیا جاتا ہے، اے میرے رب۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم، الف لام تو معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، خاص کرنے کے لیے۔ عظیم لفظ عظم سے بنا ہے۔ عظم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کے اندر ہڈیوں کو عظم کہتے ہیں عربی میں، تو جسم کے اندر باقی سارے اعضاء، چھوٹے ہڈیاں جو ہے سب سے بڑی ہیں، اسی سے لفظ فعیلن کے وزن پہ عظیم آیا۔ جب بھی پورے قرآن مجید میں لفظ فعیلن کے وزن پہ آ جائے گا تو جو ہے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ذاتی صفت ہے موصوف کی، اللہ کی ذاتی صفت ہے عظیم۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بڑی عظمت والا، تو جو ہے
फ़ाइलन के वजन पे आया है। फ़ाइलन पे लफ्ज़ हम देखते करीम, करीम करम करना अल्लाह की ज़ाती सिफत है और अज़ल से अबद तक है। कदीरुन, कदीरुन फ़ाइलुन, करीमुन फ़ाइलुन, अज़ीमुन फ़ाइलुन, तो एक ही जो है वजन पे आते हैं। कदीर सबसे ज़्यादा कादिर, लफ्ज़ तो कादिर भी होता है फ़ाइल के वजन पे, और फ़ाइलुन के वजन पे जब आया तो इसमें मुबालगा आ गया है, ये भी फ़ाइल ही का वजन। कदीरुन सबसे ज़्यादा कादिर, समीउन सबसे ज़्यादा सुनने वाला, अलीमुन सबसे ज़्यादा इल्म वाला, बसीरुन सबसे ज़्यादा देखने वाला। ये तो ऐसा अल्लाह का कुरान है, इसमें तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह अगर आपको पता चल गया तो मानी उसके मालूम हो जाएंगे। तो इसलिए हम रकू के लिए पढ़ते हैं, जब रकू में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर हम रकू में चले जाते हैं, झुक जाते हैं, और झुकने के लिए हमें पूरी तरह झुकना चाहिए, नमाज की चोरी नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, उसने नमाज पढ़ी और रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो पढ़ चुका तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो उसने फिर दोबारा नमाज पढ़ो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसने दोबारा पढ़ी, फिर भी उसने जो है वो रुकू और सजदे की चोरी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़ो। उसने फिर नमाज पढ़ी, फिर सही तरीके से अदा की। यानी रुकू और सजदे में ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा आदमी झुके और खड़ा हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह झुकते, सर और कमर बराबर हो जाती, यानी ऊपर पानी का प्याला अगर रखा जाता तो गिरे नहीं, इस तरह बराबर हो जाए। तो हमें चाहिए कि नमाज के अंदर पूरी तरह घुटनों को मजबूती के साथ पकड़े, और क्या 3 दफ़ा सुबहान, सुबहान, हा जो वस्ते हल्क से अदा होता है, ये सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम बड़ी अजमत वाला। हमें नमाज के अंदर जो है हम खुद झुकते हैं और हमारा अल्लाह बहुत बुलंद है, इसलिए हम अल्लाह के जो है तारीफ़ करते हैं। इसमें हमें गौर से पढ़ना है और नमाज को सोच समझ कर अदा करना है। और तमाम इसमें तफजील आज हमें पता लग जाना चाहिए कि हम अल्लाह अकबर का अल्लाह सबसे बड़ा क्यों तर्जुमा करते हैं। ये अरबी में इसमें तफजील है, इसमें सिफत को, इसको सब इस अस्मा के ऊपर फजीलत हासिल हो गई है, तो बरतरी हासिल हो गई है। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला। अल्लाह ताला नमाज सोच समझ कर पढ़ने की और सही तरीके से अदा करने की तौफीक दे। ये ना हो कि हम नमाज पढ़ें भी और वो कपड़े में लपेट कर मुंह पे मार दी जाए और क़यामत के दिन उस नमाज का कोई जो है वो हमें सिला ना मिले। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के से गुफ्तगू करते हैं, और जब सजदा और रुकू करते हैं सजदे में सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हम जब अल्लाह से हम कलाम होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें अगर पता ही ना हो कि गुफ्तगू करने वाला हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो है ये अगर किसी इंसान के साथ भी हम गुफ्तगू करें और हमें पता ना हो कि हम क्या कह रहे हैं तो सोचने की बात है। हम अल्लाह से हम कलाम होते हैं और हमें समझना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने जो है खड़े हैं, क्या कह रहे हैं। ये ना हो कि हमें पता ना हो कि हम जो है अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हैं और हम बात क्या कर रहे हैं। इसलिए बार बार हमें इस नमाज के तर्जमे को गौर फिक्र से देखना चाहिए और सोच समझ कर अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को, इस मेहनत को, इस नमाज़ों को कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।